أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita mulakan dulu dengan kita punya majlis zikir, Majmu'ah Al-Azkar lil Imam Al-Ghazali, himpunan zikir bagi Imam Al-Ghazali, yang disusun oleh Profesor Madya Dr. Muhammad Khairi bin Mahyudin, Universiti Sains Islam Malaysia, USIM. Yang mana Profesor Doktor ni datang di sini hari tu untuk booking program forum. Jadi kita sama-sama amalkan zikir ni untuk setiap kelas kita. Kelas kita sebelum kita mulakan zikir umum ni. Mudah-mudahan ada keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita niatkanlah niat-niat yang baik. Mudah-mudahan segala niat kita yang bagus, yang baik-baik itu dengan sebab zikir ni tadi dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ila hadratin Nabi Muhammad, ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa awliyaillahi was salihin lahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma ila arwahi sadatina wa a'immatina لا سيما أبي حميد محمد ابن محمد الغزالي وجميع سلاسل مشايخ الطرق الصوفية، ثم إلى أرواح والدنا ومعلمنا ومشايخنا وإلى صحائف السادة الحاضرين ولذوي الحقوق والجبات علينا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبو لك بنعمتك علي وأبو لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبو لك بنعمتك علي وأبو لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبو لك بنعمتك علي وأبو لك بذنبي فاغفر لي،
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك
ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبح قدوس رب الملائكة والروح. سبح قدوس رب الملائكة والروح. سبح قدوس رب الملائكة والروح. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. أستغفر الله العظيم
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك. اللهم تقبل منا هذه القراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار والصلوات على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تلوناه وما ذكرناه وما نويناه ثم بعد القبول منا هدية بفضلك وجودك وإحسانك إلى روح سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آله وأصحابه والتابعين وأولياء الله الصالحين ثم إلى أرواح سادتنا وأئمتنا لا سيما أبي حمد محمد بن محمد الغزالي وجميع سلاسل مشايخ طرق الصوفية ثم إلى أرواح والدنا ومعلمنا ومشايخنا وإلى صحائف السادة الحاضرين ولذوي الحقوق والجبات علينا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم ضاعف اللهم رحمتك علينا وعليهم. اللهم اجعله فكاك له من النار ونجاة له من النار وسترا له من النار وفداء له من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك به سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر مما استعاذك منه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين وأصلح لنا شؤوننا كلها بما أصلحت بها الصالحين. اللهم اغفر وارحم وانصر واهدي وأصلح وفرج عن أمة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ادفع عنا من الغلاء والبلاء والوباء والأمراض والأسقام والسحر والجين والشياطين والجان والشياطين والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام وهيئ لنا من أمرنا رشدا
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah. Jadi kita jadikan amalan rutin mingguan kita lah. Tuan-tuan, zikir ni, tuan-tuan perempuan, zikir ni boleh amal harian, tak jadi masalah. Boleh amalkan lepas subuh, lepas asar. Kita jadikan amalan harian kita. Kalau masing-masing dah ada amalan maksurat dan sebagainya, silakan teruskan. Yang penting dia istiqamah. Kata para ulama, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah ni lebih baik daripada istiqamah atas satu perkara, itu lebih baik daripada 1000 karamah. Ramai orang dia kejar keramat, dia kejar nak dapat itu, nak dapat kelebihan ini, bagai-bagai. Ramai orang dia kejar begitu. Tapi sekali itu ialah yang paling besar sekali karamah ialah sebenarnya istiqamah. Benda yang sikit tapi kita buat secara berterusan. Itu yang paling bagus. Baik. Kita sambung lagi pengajian kitab kita. Kita sambung pada waktu maghrib. Betul kan? Perbahasan untuk waktu maghrib. Muka surat 33, 34. Terjemahan surat 34. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Wa awwalu waqtil maghribi ghurubi syamsi. Kata pengarang, awal-awal waktu maghrib itu apabila tenggelamnya matahari. Wa akhiruhu ghurubus syafaqil ahmari. Dan habisnya waktu maghrib ni apabila wa akhiruhu ghurubus syafaqil ahmar, apabila tenggelamnya ataupun hilangnya cahaya mega merah. Apa ini maksud di sini? Kata pengarang, maghrib ni, ni kalau kita syarah lah, kita syarah ni Al-Rajak, dia kata apa? Apa makna maghrib? Maghrib ni dari segi lughah ialah waktu terbenam. Dari segi bahasa, maghrib ni makna dia apa? Maghrib ni makna dia, siapa kereta yang bunyi alam tu? Katakan ke? Maghrib ni dari segi bahasa dia ialah apa dia? Waktu matahari terbenam tu. Ni orang kita ni sunset. Tu kan? Tengok di pantai Layangan, pantai apa lagi? Pantai Sungai Labu, Sungai Lada, Sungai Miri, ujung sampai ke UMS tu kan. Kalau di atas sikit sampai ke Banikar, sampai Palm Beach tu. Tu. Kawasan orang tengok sunset. Jadi maghrib ni apa makna dari segi bahasa? Waktu matahari terbenam tu. Itu dia panggil maghrib. Istilahnya ialah salat yang khusus, as-salatul makhsusah. Salat yang khusus didirikan setelah ba'da ghurubi jami'i syamsi, setelah daripada tenggelamnya sekalian matahari. Matahari itu kan bila dia sunset, tengah hari terpacak tu kita tak nampak dia punya bulat. Sakit mata kita, silau. Tapi bila dia dah dekat-dekat dah tenggelam tu kan, sanjanya orang kita ni kan, petang sudah tu. Dia dalam keadaan kita boleh nampak tak? Kita boleh nampak tak bulat dia tu? Boleh. Kita boleh nampak bulat tu. Bulat dia tu dia panggil cincin matahari. Istilah dia. Dalam bahasa Arab dia panggil qishrun. Cincin dia tu, gelung dia tu. Gelung tu bulat. Nampak tu kan? Bila dia terbenam, bila dia nak terbenam sampai dia dekat garisan hujung laut tu. Kalau kita sebelah sini nampak lah. Kalau orang tempat tinggi mungkin dia nampak daratan. Tempat-tempat yang di darat sebagainya dia nampak daratan. Tapi kalau macam kita ni laut, nampak lebih mudah. Jadi nampak ujung tu dia panggil ufuk. Ujung tu, garisan ujung tu dia panggil ufuk. Ufuk paling sekali, paling ujung sekali.
Jadi kita nampak cincin tu dia mula-mula dia touch, kemudian makin tenggelam, makin tenggelam, makin tenggelam, makin hilang, makin hilang, makin hilang, makin hilang, hilang. Tenggelam dah bulatan itu. Tinggal cahaya aja, tapi bulatan itu dah hilang. Bila tenggelam bulatan itu keseluruhan habis, maka dikira sebagai masuk waktu maghrib. Walaupun cahaya atas tu masih ada, cahaya yang tinggal tu masih ada, tapi bulatan dia tu hilang. Itu dia panggil masuknya waktu maghrib. Jami'i syamsi, tenggelamnya bulatan tu. Adapun syafaq pula, cahaya mega merah ni tadi, qauluhu ahmar, iaitu sifat. Sifat yang ada pada garisan mega tu. Sebab bila tenggelam matahari, berapa cahaya yang tinggal? Siapa perasan? Tenggelam matahari, tinggal cahaya kan? Berapa banyak cahaya yang tinggal tu? Apa cahaya yang tinggal? Siapa pernah perasan? Tengok sunset tu kan? Perlu tengok kadang-kadang, tapi kena ingat lepas daripada tu teruslah start kereta, pergilah solat maghrib. Dah masuk maghrib. Jangan lagi berjauh di luar tu. Bab musim tu lah waktunya jin keluar. Itu dalam bab tu lah, ilmu jin tu lah. Baik. Merah ke? Biasanya. Biasanya ada tiga warna. 3 warna yang tinggal. Satu merah, kuning, putih. Putih. Merah, kuning, putih. Yang tinggal, cahaya yang tinggal, bukan galap tu. Galap tu bukan cahaya. Galap malam kan, itu bukan cahaya, itu gelap. Gelap ni bukan cahaya. Cahaya tu yang melawan gelap tu. Cahaya ni dia lawan bagi gelap. Jadi berapa cahaya yang nampak tu? 3. Merah, kuning, putih. Yang dikhususkan dekat sini cahaya merah tu. Cahaya yang merah, dia macam krayon, dia merah gitu kan. Cahaya mega, dia berselerak. Cahaya tu berselerak. Kadang-kadang dia lurus, kadang-kadang, tapi jarang. Kadang-kadang dia menegak cahaya tu. Tapi yang penting merah. Yang merah tu jadi fokus kita. Kuning putih tu jangan kita ingat. Kita pandang yang merah tu. Kemerah-merahan tu. Waktu maghrib bermula daripada tadi terbenam matahari sehingga terbenamnya, hilangnya cahaya mega merah tu. Yatajazza'u hazal waktu kulliyu ila 7 awqat. Waktu maghrib ni ada 7 pecahan waktu. Panjang waktu maghrib tu ada 7 pecahan. Macam kita tengok sebelum ni. Waktu maghrib dia ada 7 pecahan. Satunya waktu fadilah, waktu yang afdal kita salat maghrib. Bila? Awal waktu. Itu waktu afdal kita salat. Waktu maghrib yang afdal iaitu pada awal waktu. Terbenamnya matahari, azannya, terkomat terus solat. Itu awal waktu afdal. Waktu ikhtiar dan waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ni sepanjang waktu maghrib tu tadi dia panggil waktu ikhtiar. Sepanjang tempoh masa tu. Wa waktul jawazi bila karahah, dan waktu harus tanpa makruh. Waktu harus tanpa makruh ni bila? Waktu harus tanpa makruh ni tadi iaitu digelar juga waktu yang sepanjang waktu tu tadi. Sepanjang. Hujung-hujung dah. Tapi masih lagi belum sampai tahap paling hujung. Maksud tengah-tengah waktu lah. Tengah-tengah waktu. Bahasa mudah dia. Macam sekarang ni maghrib masuk 6:05. Isyak masuk 7 suku. 7:15. Jadi 6:30, 6:40 tu itu waktu harus. Tapi dia tak makruh. Waktu makruh bila? Hujung-hujung waktu, ngam-ngam. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu salat maghrib ni.
Bagi je salam, azan isyak. Itu waktu makruh. Berapa dah waktu tu? 4. Waktu afdal, waktu ikhtiar. Ikhtiar yang mana kita boleh pilih bila-bila sepanjang waktu tu tadi. Kemudian waktu harus tanpa makruh, ini tengah-tengah waktu. Kemudian waktu yang makruh, ujung-ujung, tapi sempat lagi bagi salam, sempat lagi, baru masuk waktu isyak. Itu waktu makruh. Waktu hurmah, waktu haram. Yang kelima, waktu yang haram kita solat maghrib. Dia solat maghrib tapi haram, dosa. Bila? Separuh dalam maghrib, separuh masuk isyak. Contoh, ada takbiratul ihram masih maghrib lagi, sedang baca Fatihah masuk isyak. Itu waktu yang haram tu. Solat tu teruskan, cuma berdosa. Dia panggil waktu hurmah. Waktu uzrin, waktu yang uzur. Bila waktu uzur? Bila waktu uzur salat maghrib ni? Bila waktu uzur? Jamak takhir. Ingat lagi tak yang sulu-sulu ni? Jamak takhir, makna maghrib tu kita bawa pergi ke isyak. Jamak takhir, uzur lah tu. Dia bagi keringanan. Waktu darurah, darurat. Ni bila? Contoh dia orang sakit. Darurat, dia sakit, tak dapat nak menunaikan pada waktu yang sepatutnya, darurat. Wa ta'arafu mimma taqaddama, dan telah kita syarahkan sebelum-sebelum ni. Bahasa mudah, waktu darurah ni dia asal tadi dia terhalang daripada buat solat tu. Macam-macam jenis halangan lah. Sakit ke, kan? Dia kena penjara ke, contoh lah. Dia kena ikat ke, contoh. Dan dia terlepas daripada darurat ni tadi, daripada penghalang tadi, sedangkan waktu tu tinggal sikit-sikit lagi. Sempat dia takbiratul ihramnya, contoh. Itu dia panggil waktu darurat. Tapi ada penghalang. Beza dengan waktu haram tadi, tanpa penghalang, dia saja-saja lambat. Saja-saja lambat bikin solat. Sadangnya solat, masuknya solat waktu isyak. Itu haram. Beza dengan darurat ni, ada penghalang. Yang haram tadi tanpa penghalang, dia sengaja cari penyakit. Itu dia panggil waktu jadi haram tu berdosa. Kira darurat lah tu. Kira uzur. Waktu uzur tadi. Contoh halangan uzur ni, contoh dia tidur, contoh lah. Jamak pun sama. Boleh juga dimasuk dalam bab darurat tu, sama. Tapi yang penting penghalang tu hilang, dan waktu tu masih ada, walaupun sekadar dia sempat takbiratul ihram saja. Itu dipanggil darurat. Itu dipanggil darurat. Baik, kita habiskan waktu malam ni. Waktu solat ni malam ni kan, pensyarahan ada 2 lagi. Kemudian wa awwalu waqtil isya'i ghurubish syafaqil ahmari wa akhiruhu tulu'il fajris shadiq. Dan awal waktu isya' apabila hilang cahaya merah. Yang kita fokus tadi bila maghrib tadi, cahaya warna apa? Merah. Dia ada merah, kuning, ada putih. 3 kan? Yang kita fokus merah. Hilang yang merah, maka masuk isyak. Walaupun masih ada lagi yang warna putih-putih, warna kuning-kuning tu masih ada. Tapi sudah dikira masuk isyak. Berbeza dengan puak Syiah. Kalau puak Syiah dia tunggu galap banar-banar, keluar bintang, keluar bulan. Soalan, kalau malam tu mendung, bilanya dia solat isyak? Tu orang Syiah. Dia tunggu keluar bintang. Tak ada bintang, tak ada bulan, dia tak solat isyak. Itu salah tu. Kita mazhab kita Syafi'i, kita tak pakai. Itu kaedah Syiah. Itu tak betul. Kita mazhab kita Syafi'i, kita tunggu sampai hilang cahaya warna merah. Hilang cahaya warna merah, bermulanya dia punya
Isyak, waktu isyak. Kalau mazhab Hambali, dia tunggu lambat sikit. Dia tunggu sampai hilang yang kuning sekali. Itu mazhab Hambali. Catatanlah tambahan. Tapi kalau mazhab kita Syafi'i, cukup dengan hilang yang merah tu pun tak apa. Walaupun masih ada lagi warna kuning-kuning tu masih ada, warna putih-putih tu mungkin ada, tapi hilang yang merah dah kira masuk waktu isyak dah. Itu mazhab kita Syafi'i. Biasanya warna merah tu hilang awal, lebih awal sikit. Daripada yang kuning, daripada yang putih-putih tu. Dan akhir waktu isyak ni apa dia? Terbit fajar sadiq. Fajar sadiq. Fajar sadiq ni apa? Cahaya putih melintang di langit sebelah timur. Jangan cari belah barat. Cahaya merah tadi kita cari belah barat. Sebab tempat tenggelam matahari itu timbulnya cahaya merah, cahaya kuning, cahaya putih tadi. Syafaq tadi. Dia panggil mega. Cahaya mega ni cahaya yang berselerak-selerak macam tu. Adapun fajar, fajar sadiq ni, dia cahaya putih yang melintang di langit sebelah timur. Ni orang Tanjung Aru senang nampak. Orang arah Lubuk Temiang yang arah ke laut sana tu kan, sebelah ke Sabah sana tu boleh senang nampak. Orang di sebelah bandar duduk di Tiara gitu contoh kan, mungkin boleh nampak. Tu belah-belah sana tu KDK ke, tak ada Ustaz patah malam ni. Komplek Darul Kifayah ke, pergi belakang tu sikit boleh nampak. Pergi hutan lah sikit, kena gadah lah kubur tu sekejap. Boleh nampak. Nampak cahaya putih melintang. Cahaya putih melintang tu dia panggil fajar sadiq. Dia lepas daripada dah hilang cahaya mega merah tadi, masuk isyak. Galap malam macam kita ni. Ni galap ni. Bila nak masuk subuh, dia akan keluar dulu cahaya putih tagak macam tiang. Cahaya putih tagak macam tu. Cahaya putih ni dipanggil fajar kazib. Fajar penipu. Itu belum subuh lagi tu. Tapi hampir-hampir nak subuh. Orang Melayu kita ni diambil, disimpannya dekat kalender, dia letak waktu apa tu? Waktu imsak dipanggil. Saya tengok kat kalender, dia tulis letak imsak. Imsak tu biasa 10 minit sebelum subuh. Betul ke tidak? Waktu imsak ni apa? Waktu lampung kuning. Setengah orang panggil lampung kuning. Kalau traffic light tu lampung kuning. Artinya kalau siapa yang bersahur tu, waktu tu jangan entah lagi di belasah nasi biryani satu talam. Memang tak sampat mau minum air tu sekarang. Faham ya? Maksud dia apa situ? Boleh kalau nak makan sahur pun waktu tu boleh, tapi yang ringan-ringan. Bukan yang berat-berat. Bagusnya minum air, bagusnya makan kurma, tu waktu tu. Sebab dia dah fajar kazib. Fajar kazib ni hampir-hampir nak subuh. Sebab lepas cahaya putih tagak tu, dia akan galap balik. Selepas galap tu baru cahaya putih melintang. Cahaya putih melintang ni dipanggil fajar sadiq. Fajar yang benar-benar, yang betul. Kalau fajar kazib tadi, fajar penipu. Ditipu ya. Sekejap je ada putih, lepas tu hilang, galap balik. Semua ni di langit sebelah timur. Kalau kita di Labuan ni kena pandang di sebelah Tanjung Aru, Tanjung Purun sana tu. Baik. Terus okey. Dan isyak ni pula, isyak ni dia ada 7 waktu juga. 7 pecahan waktu juga. Satu waktu fadilah, waktu afdal. Macam maghrib tadi. Waktu yang afdal kita salat isyak ni bila? Awal waktu. Waktu yang ikhtiar. Waktu yang ikhtiar ni awal waktu sehingga 1/3 awal malam. 1/3 malam yang awal. 1/3 malam yang awal ni bila?
kita mula malam pukul 6. Subuh pukul 4.40 lebih, pukul 5 lah lebih kurang. Jadi jarak masa berapa jam? Cuba kira. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 11 jam. 11 ni bahagi 3. 11 jam atau 10 jam bahagi 3. Jadi sampai jam berapa yang kita ni waktu ikhtiar untuk solat isyak? Sampai waktu tengah malam. Dari mula masuk isyak tadi sampai waktu tengah malam tu dia panggil waktu ikhtiar. Waktu boleh pilih. Afdal awal waktu. Waktu ikhtiar sampai sulusil awal, sulusil lailil awal, yang pertama, 1/3 yang pertama. Dan waktu yang harus tanpa makruh, ini waktu 3, jawazun bila karahah. Pecahan waktu yang ketiga dia ni iaitu waktu harus tanpa makruh. Bila? Sampai terbit fajar kazib, fajar penipu tadi, sampai waktu imsak tu. Dari mula waktu isyak sampai terbit waktu imsak tu, fajar kazib, fajar penipu. Waktu dia panggil waktu harus untuk kita solat isyak, harus tanpa makruh. Yang seterusnya, yang keempat, harus dengan makruh. Harus dengan makruh ni makna dia apa? Hujung waktu, bagi je salam masuk subuh. Itu harus dengan makruh. Harus waktu, maksudnya kita boleh solat tu, tapi makruh, tak digalakkan macam tu. Mana memang hujung waktu benar. Kemudian adanya waktu haram. Waktu haram macam kita sebut tadi, apabila waktu tersebut kita solat tu tadi, solat tu sebahagian dalam waktu solat isyak. Solat isyak tu sebahagian dalam waktu isyak, sebahagian dah masuk subuh. Itu haram. Itu kan pula lebihkan lagi kalau siapa yang tak solat isyak besok. Itu lebih haram. Waktu uzur ni apa? Macam tadi kita jamak takdim. Mana solat isyak tu kita buat dalam waktu maghrib. Dan waktu darurah, waktu yang ada penghalang. Kita nak solat tapi penghalang, terpaksa solat tu kita lewatkan, kita tangguhkan. Itu dipanggil darurah. Darurah. Akhir waktu solat subuh. Wa awwalu waqti subhi tulu'il fajris sadiq wa akhiruhu tulu'is syamsi. Waktu subuh ni apa makna subuh? Apa makna subuh? Subuh ni ialah waktu awalnya siang. Itu makna subuh, pagi. Bahasa kita sini pagi. Makna yang dimaksud kat sini iaitu waktu subuh ni apabila terbitnya fajar sadiq, cahaya putih melintang tadi tu. Dan akhirnya apabila terbit matahari. Jangan waktu subuh ni apabila zuhur, Ustaz. Itu salah. Kan solat lain, zuhur habis dia bila masuk asar. Asar habis dia bila masuk maghrib. Maghrib habis dia bila masuk isyak. Isyak habis dia bila masuk subuh. Subuh habisnya bila? Bila masuk zuhur lah, Ustaz. Itu salah tu. Subuh habis dia bila terbit matahari. Terbit matahari. Jangan salah. Jangan salah. Dan waktu subuh ni terpecah dalam 6 pecahan. Subuh ni 6 pecahan. Pertama dia confirm waktu yang afdal. Waktu afdal tu awal waktu. Yang keduanya waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ni sehinggalah
Isfar. Isfar ni maksudnya apa? Kan sebelum terbit matahari, kita nampak macam ada cerah-cerah sikit. Cerah-cerah sikit. Betul ke tidak? Tanah tu belum cerah lagi, tapi dah mula nampak-nampak. Nampak sikit-sikit tanah tu. Kan bila waktu subuh kan gelap lagi. Isfar ni bila? Isfar ni sebelum terbit matahari tu. Sebelum terbit matahari tu dia kuning-kuning, dia kuning-kuning. Kalau bahasa Arab dia panggil kekuning-kuningan. Bahasa kita ni kita dah nampak tanda dia, tanah tu dah mula nampak dah tanah. Dah mula ada nampak tanah tapi sikit-sikit. Masih gelap lagi tapi dah mula nampak. Itu dia panggil isfar. Waktu tu dia panggil waktu ikhtiar. Sampai ke waktu tu ikhtiar. Masih boleh lagi subuh. Cuma mazhab Hanafi, ini catatlah sikit. Mazhab Hanafi, waktu isfar ni lah yang afdal dia solat subuh. Sebab dia beramal dengan hadis Nabi. Dari Nabi yang Nabi amalkan, pernah buat, sahabat pun ada riwayat bahawa Nabi solat subuh tu apabila dah dekat dengan isfar. Isfar ni dah dekat-dekat nak terbit matahari, tapi belum terbit lagi, hampir-hampir nak terbit. Sebab matahari ni dia bukannya dia punya cincin tu terbit terus, dia cahaya dulu, lepas tu baru naik dia punya bulatan tu. Begitu juga bila tengah lam sekalipun cahaya masih ada, walaupun bulatan tu dah tengah lam. Sama dengan yang subuh ni tadi. Waktu harus salat subuh ni dari awal waktu sampailah mula nampak dah tanah kemerah-merahan. Maksud kita ni berpagi-pagi tu. Dah mula nampak. Fatadkhulu hadhihi salasah ma'an wa takhruju muta'aqibah. Tiga ni tadi dia boleh berlaku sekali begitu. Dia berentetan begitu. Waktu harus dengan makruh, memang hujung-hujung waktu. Bagi je salam, matahari pun terbit. Tu. Waktu haram, sebahagian dalam waktu subuh, sebahagiannya dah habis. Ataupun memang waktu subuhnya tu jam berapa? Subuh gajahnya orang. Jam 10 baru solat subuh. Itu haram tu. Tapi solat tetap kena solat. Qada tetap kena qada. Faham Tapi berdosa. Waktu darurah kita sebut tadi. Dia nak solat tapi terhalang. Sebab sakit, sebab macam-macam lah. Itu darurah. Itu darurah. Sikit lagi. Ujung tu. Al-ashfaq salasatun. Syekh kata. Cahaya mega ni dia ada 3. Cahaya mega ni bila terbenam matahari ada 3 cahaya, betul? Itu cahaya mega dia panggil. Ahmaru wa asfaru wa abyadu. Dia ada merah, dia ada kuning dan dia ada putih. Adapun cahaya yang merah maghribun. Cahaya merah ni dikira sebagai cahaya maghrib. Kalau cahaya merah tu masih ada, itu kira maghrib. Tapi kalau dah hilang yang merah, tinggal kuning, tinggal putih, maka itu dikira isya'un, sudah masuk waktu isya'. Wa yundabu ta'khirus salatil isya' ila an yaghiba syafaqul asfari wal abyadi. Syafaqul asfaru wal abyadu. Dan disunatkan kita lewatkan sikit solat isya' sehingga benar-benar hilang semua cahaya mega ni tadi. Sebab tu kalau ada orang kadang-kadang dia marah, kan, terutama dekat masjid. Terutama dekat masjid. Kita ni kuliah masuk isyak, azan. Allahu akbar, azan. Lepas daripada tu sambung sikit lagi.
Bila sambung sikit, ada setengah orang dia tak puas hati. Ni isu common ni dekat Labuan pun biasa berlaku. Kat masjid kita jauh ni pun ada juga, belum pernah berlaku Ustaz. Ustaz macam mana kita nak jawab orang ni tadi? Dia kata apa? Tak boleh. Bila dah azan je kuliah berhenti. Terus kena solat. Sudah. Macam mana kita nak jawab ni tuan-tuan? Dan pernah berlaku juga di beberapa masjid tempat saya mengajar. Sampai kan ada satu masjid ni, bila saya mengajar isyak je, azannya 3-4 orang jemaahnya berdiri saf pertama, berdiri. Artinya tu dia bagi isyarat suruh kita berhenti juga. Saya pun buka, kebetulan kitab yang kita belajar tu kitab ni. Saya pun buka. Ni lah tadi. Memang benar afdalnya salat itu awal waktu. Cuma untuk isyak sunat kita lambatkan sedikit sehingga hilang cahaya mega tu. Bahasa mudah dia, kita lewatkan sikit dalam 10 minit lebih kurang, 10-15 minit baru kita qamat. Itu yang afdal. Satu. Yang kedua, solat fardu isyak ya betul wajib. Solat sunat qabliyah isyak itu sunat. Yang dia usutkan tu tadi suruh kita berhenti ni sebab nak solat qabliyah. Bukan solat isyak tu sendiri, bukan terus qomat. Tak, dia nak solat qabliyah dulu. Dia perjuangkan yang solat qabliyah ni. Kita mengajar fardu ain. Fardu ain ni hukum dia wajib. Bertambung dengan solat sunat, mana lebih afdal? Mana lebih paling dikena diutamakan? Belajar dulu. Yang fardu ain lain kalau kita belajar matematik malam tu. Kita belajar ilmu sains, geografi, ilmu sejarah, contoh. Itu ialah berhenti, kita solat sunat lebih afdal. Jelas tak? Tapi ilmu yang fardu ain dia lebih utama, hukum dia wajib. Berbanding daripada kita solat sunat. Tapi kerana kan kejahilan, maka diusut juga. Dia usut, dia tak cakap. Tapi dia buat isyarat. Berdiri dia 2-3 orang. Saf pertama pula tu. Kan kita meja kuliah ni kan saf pertama. Sebelah tu hanya berdiri. Dia tak cakap, diam diri. Buat muka bodoh gitu ya, buat muka sepusin. Dia suruh kita berhenti. Tak apalah, kami pun nak panjang-panjang, kita pun berhenti juga. Lepas daripada tu jawatan kuasa pun jumpa. Ustaz, memang sini macam itu bosas. Payahan kan diunya, kan di nasihat. Tak apa. Ini first time kena macam ni. Second time saya buat lagi. Masuk waktu suruh azan, lepas azan kita buka soalan. Bila dah habis waktu yang untuk qomat tu, baru suruh qomat. Masih lagi ada yang berdiri. Ujung-ujung dia yang surrender. Qomat baru dia masuk. Ini masalah juga. Majlis tadi dia tak duduk. Dia bukan orang duduk dalam majlis tu. Dia datang bila dah azan. Lepas tu diusutnya kita suruh berhenti. Itu berlaku beberapa tempat. Jadi jangan kita buat perangai macam tu tuan-tuan. Kalau ada, maka kita kena jawab. Jumpa dia personal, orang jenis macam ni, perangai macam ni, kita jumpa dia personal, kita cakap dengan dia. Bagi tahu pada dia. Takut kot dia jahil. Takut dia tak tahu hukum, maka kita bagi tahu kat dia. Bukan kita sengaja nak melamat-lamatkan, tidak. Tapi banyak dalam kitab menyebutkan perkara tersebut. Afdal kita lambatkan sikit solat isyak tu sehingga betul-betul hilang cahaya mega. Itu satu, afdal sunat. Kemudian pertemuan antara solat sunat dan juga belajar fardu ain. Lain kalau kita berhenti itu terus qomat, terus solat, tak apa. Jadi jangan kita jadi begitu. Tapi ramai orang begitu. Ramai. Dia tak adalah ramai itu dengan maksud majoriti. Maksud dia banyak tempat berlaku begitu. Kejahilan yang jenis begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi tuan-tuan dan puan, kita jagalah waktu solat ni bagus-bagus. Kita jaga solat kita tu supaya apa?
supaya kita tidak banyak hutang yang perlu kita kena selesaikan. Itu yang penting. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. InsyaAllah kita tak boleh panjang-panjang sangat. Tadi kita dah mula dengan zikir, dah lanjut sudah kan? Ada apa soalan? Yang waktu Isra' dah. Waktu isyraq, Allah. Waktu isyraq ialah waktu terbit matahari. Kalau dekat kalender tu, dekat ni kan, dekat kita punya TV ke dekat tu kan, waktu jam tu dia tulis syuruk. Sama lah tu, isyraq syuruk sama. Waktu syuruk. Tu syuruk tu waktu terbit matahari. Cuma nanti kita bahas dekat tajuk selepas ni. Antara waktu diharamkan solat sunat. Salah satunya ketika terbit matahari tu. Matahari sedang naik tu. Sehinggalah dia tegak segalah. Segalah ni terjemah bahasa kita sebenarnya satu tombak. Satu tombak ni setinggi orang berdiri. Sekitar berapa minit? Sekitar setengah jam. Dari syuruk tu, dari mula terbit matahari tu, setengah jam lepas tu. Lepas tu baru kita buat solat sunat. Selepas tu baru kita buat solat sunat. Walaupun ada setengah orang selepas 15 minit dia terus buat solat sunat isyraq, dia kata. Cuma muktamad mazhab kita Syafi'i, kita kira solat sunat yang dinama istilah isyraq tu ialah duha. Duha, iaitu setengah jam. Kalau ikut dalam falak kita 28 minit, tapi kita dalam samlah 30 minit. Setengah jam setelah daripada syuruk baru kita boleh solat sunat isyraq ke duha ke sebagainya lah. Sebab dalam mazhab kita Syafi'i istilah isyraq tu ialah duha. Solat sunat isyraq tu ialah solat sunat duha. Itu kebanyakan kitab sebut begitu. Walaupun ada beberapa yang mengatakan bahawa ketika matahari terbit tu solat sunat, tapi ada hadis larangan kat situ. Jadi kita ra'i pendapat wallahu ta'ala alam. Boleh lepas sekarat tu? Ada soalan ibu-ibu? Tapi alhamdulillah lah, walaupun malam ni ada konsert sekalipun, UNIC-nya kan, Avanza Hijau. Tapi tuan-tuan perempuan masih lagi berada sama, kita belajar, alhamdulillah. Jadi masalah. Walaupun kalau ikutkan boleh juga kalau nak pergi konsert kan. Tapi tak apalah. Akan datang ada juga dia buat live tu, tak apa, jadi masalah. Alhamdulillah. Masih lagi dalam jiwa kita ni kita mengutamakan majlis ilmu. Alhamdulillah. Itu kita kena ucap syukur banyak-banyak pada Allah. Bukan senang nak terpilih jadi begitu. Dalam ramai-ramai orang kita terpilih. Jadi istiqamahlah tuan-tuan. Istiqamahlah tuan-tuan perempuan untuk kita kekal dalam belajar ilmu ni. Sebab al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah makna buat benda sikit berterusan itu lebih bagus daripada ribuan karamah kelebihan. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqina wa faqi ahlana wa qurbat lana fi dinina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.